आपसे डिस्कस किया, यस आपका जो है सो सक्सेस देखा एंड उसके बाद में एक विश्वास आ गया, यस अगर भैया कर सकते हैं, हमारे को सपोर्ट देने के लिए रेडी है, मतलब सपोर्ट हम वहां से ले रहे हैं और हम भी ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं बोल के। अच्छा, तो इसका मतलब फिर दोबारा वो श्रद्धा हुई कि सिस्टम में दम है, एसपी भारत मेरी सपोर्ट करने को तैयार है और वेस्टीज में वो ताकत है तो हम कर सकते हैं। अगेन क्या चीज इंपॉर्टेंट थी कमाल? श्रद्धा। श्रद्धा समझ गया ना, इसे तेलुगु में क्या बोलना है? श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास में हिंदी में भी बोल सकता हूं, पर मैं क्यों श्रद्धा बोल रहा हूं? क्योंकि मैं विश्वास सबके दिमाग में कहीं ना कहीं रूढ़ हो गया है। तुम उसको कहीं ना कहीं तुम किसी और परिभाषा में समझने की कोशिश करते हो, फेथ, विश्वास। इसलिए मैंने अलग शब्द का उपयोग किया, श्रद्धा। भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं है, श्रद्धा है। फर्क है ना? तेलुगु में भी श्रद्धा है सर, तेलुगु में भी श्रद्धा है। yes. भगवान के ऊपर में फेथ नहीं है, श्रद्धा है। अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास है, क्यों किसी और की नहीं है, मेरी है। लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, फेथ नहीं, श्रद्धा है। तो ये फर्क है ना, थोड़ा सा, बहुत बारीक फर्क है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। तो इंद्र ने क्या बोला कि मुझे कश्यप पे श्रद्धा थी, कॉमन फैक्टर श्रद्धा, फिर मुझे एसपी भारी पे श्रद्धा हुई, फिर मुझे लगा वेस्टीज में भी ये काम हो सकता है, तो श्रद्धा ने काम किया ना। अभी काम हुआ नहीं शुरू, फेलियर चाहिए, फेलियर। कभी कमाया नहीं, लेकिन वो जो श्रद्धा थी उससे डिसीजन हो गया। राइट। फिर क्या किया? उस डिसीजन होते ही फिर इनने मेरा चेक देखा, मेरी सफलता देखी, कुछ और लोगों की सफलता देखी, तो इनको ये विश्वास हो गया कि जब ये कर सकते तो मैं कर सकता हूं। मैंने क्या लिखा है पीछे? बोर्ड दिखाना स्क्रीन पे। श्रद्धा। दूसरी बात क्या लिखी है मैंने? बोर्ड दिखा बेटा। हाँ, मैंने वहां देखो लेफ्ट में सामने दिखा देना, सामने दिखा सकता है। मैंने क्या लिखा है? श्रद्धा। फिर दूसरा क्या लिखा है? क्या इस बिजनेस से मिल जाएगा? ये श्रद्धा। किसे? मुझे। किसी को भी इस बिजनेस से मिल सकता है क्या? ये मेरा सपना जो मैं चाहता हूं। और दूसरी बात क्या लिखी है? क्या मुझे मिल जाएगा? इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या वो मुझे मिल सकता है? और क्या इस बिजनेस से मिल सकता है? इस सिस्टम से, इस कंसेप्ट से मिल सकता है? अगर हाँ, तो क्या मुझे मिल पाएगा? मुद्दा सिर्फ इतना सा है, बस सिर्फ इतना सा मुद्दा है। अच्छा, हाँ बोलो। సో ఇక్కడ भूखा मत कर, शुरू हो जाएगा मैं चुप हो जाऊंगा, वरना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। సో సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు కలిసినాక మాట్లాడినప్పుడు ఏమైందనంటే సార్కి ఒక నమ్మకం అనేది వచ్చింది. ఎందుకనంటే సార్ ఇంతకుముందు అసలు ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ పైన నమ్మకం ఉంది. నిజంగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ పైన చేస్తే మనకు పైసలు వస్తాయి, కానీ ఇంతకుముందు అక్కడ చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే అది వేరే రీజన్స్ ఉండేది. కాకపోతే ఇక్కడ సార్ని కలిసిన తర్వాత, సార్ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత సార్ యొక్క శ్రద్ధ ఇంకా కొంచెం పెరిగినప్పుడు ఆ శ్రద్ధ ఇంకా కొంచెం పెరిగి అప్పుడు సార్కి నమ్మకం వచ్చింది, అప్పుడు చేయడం స్టార్ట్ అయింది. సో సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ రెండే విషయాలు ఉన్నాయి. రెండే విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ శ్రద్ధ అంటే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల నిజంగా పైసలు వస్తాయా, ఒకవేళ వస్తే నాకు వస్తాయా, ఈ రెండే విషయాలు ఉన్నాయి. ఇంకా వేరేది ఏం లేదు ఇక్కడ. అసలు ఈ బిజినెస్ వల్ల పైసలు వస్తాయా, ఒకవేళ వస్తే నాకు వస్తాయా, ఈ రెండే విషయాలు ఉన్నాయి అంతే. सर तुम्हारे साथ क्या हुआ जब तुम मिले इडली खाते वक्त? मैं तो आना नहीं चाह रहा था, मैं ये इंडस्ट्री को बाय बाय बोल दिया था, मतलब इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन जस्ट भैया बुलाए थे तो चलो हमारा एक ही काम है, वो एक बड़े आदमी आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट से ले लेंगे और होटल पे ड्रॉप कर देंगे, अपने को तो काम करना नहीं है, ऐसी सोच लेकर मैं आया था. लेकिन जैसा गाड़ी में बैठा फिर अंदर तब तक इनको कोई श्रद्धा नहीं थी, अश्रद्धा थी कि नहीं करना है. मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि व्हाट इज द
क्या चीज है जो करे, व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर सक्सेस। अगर ये बात आज समझ में आ गई है जो मैं कहने जा रहा हूं, 90 दिन में तुम वो करोगे जो पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। और समझ में आ जाए तो, और मैं समझा पाऊं तो, ये उतना ही कठिन काम था ना। और ये ना वास्तव में सच बताऊं, जितनी गहराई से मैं बात कर रहा हूं उतनी गहराई से मैं सोच के नहीं आया था, जितनी गहराई से बोलूंगा। ठीक है, एक लाइन लिख ली जिस पर इस टॉपिक पे बात करूंगा, वो तो अभी पता नहीं, अभी चढ़ते चढ़ते स्टेज पे ही ऐसा कुछ हो गया है, मेरे वो अंदर देखता आ गए देखता। సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చరణ్ సార్ కలిసినప్పుడు సార్ కలవడానికి అసలు ఇష్టమే లేకుండే, ఎందుకంటే ఒక పెద్ద వ్యక్తి వస్తున్నాడు కాబట్టి తీసుకొని పోదాము, హోటల్ ఇచ్చి పెడదాం అంతే. అంటే అసలు మాట్లాడడం కూడా ఇష్టం లేకుండే, ఎందుకంటే ఒక గౌరవం ఉండే అంతే, జస్ట్ ఆయన డ్రాప్ చేసి పోదామని. కానీ దాని తర్వాత సార్ని కలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అవుతుంది. అయితే చూడండి ఇక్కడ సార్ ఏమాడుతుంది, మళ్ళీ బారిల్ సార్ ఏం చెప్తుందంటే అసలు సార్కి ఆ శ్రద్ధ అనేది లేకుండే, అంటే అశ్రద్ధ ఉండే. కానీ అసలు ఏం ఫ్యాక్టర్ అనేది, అంటే ఒక వ్యక్తి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. ఒకవేళ ఇది చెప్పేది మీకు అర్థమైంది అనుకోండి, ఈ భూమి మీద ఇప్పటివరకు ఏదైతే పని జరగలేదో ఆ పని మీరు చేయగలుగుతారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది, నేను అది చెప్పగలిగినప్పుడు, మీరు దాన్ని వినగలిగి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు. ठीक बोला? हाँ, फिर क्या हुआ? तो सवाल बहुत सारे थे, मतलब बहुत कुछ निगेटिव सवाल थे मेरे पास, तो मैं आपसे पूछते गया एयरपोर्ट जैसा, हम कार में बैठे पूछते फिर होटल में पहुंचे और ब्रेकफास्ट हो गया, इडली हो गया, लंच हो गया। मेरे ख्याल से 4-5 घंटे मैंने बहुत सवाल पूछे और मेरे अंदर जितना भी निगेटिव था वो पूरा खत्म हो गया। नेगेटिव खत्म कब हुआ? जब आपने सवाल पूछे। प्रॉब्लम क्या है कि हम सवाल पूछते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ही क्वेश्चन कर लेते हैं, खुद ही आंसर दे देते हैं, अपने के पास जाते नहीं है। अगर ये आते नहीं तो काम नहीं होता, आ जाते और क्वेश्चन नहीं पूछते तो काम नहीं होता, खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर दे देते तो काम नहीं होता। खमर बैठ जा, हिल मत कहीं, तेरे लिए कर रहा हूं मैं। खमरी है ना, कहीं हूं मैं, रे यार तुम दोनों में बड़ा प्रॉब्लम है, खमर हो कहीं हूं मैं। हाँ, समझ में आया तुमको? तो क्वेश्चन पूछे, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? समझने के लिए क्वेश्चन पूछे, गला पकड़ने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे। और मैंने उसको जवाब देना शुरू किया। अब సరే, సో ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు కలిసి పోవడం స్టార్ట్ చేసిండ్రు, జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, కార్లో కూర్చున్నారు. అయితే చరణ్ సార్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉన్నాడు, బారిల్ సార్ ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు, ఆన్సర్ చెప్తూనే ఉన్నాడు. సో దాని తర్వాత ఏమైందనంటే హోటల్కి పోయారు. అట్లా క్వశ్చన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది, లంచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మెల్లమెల్లగా సార్ లోపల ఏదైతే నెగిటివిటీ ఈ బిజినెస్ పైన, ఈ బిజినెస్ పట్ల ఉండేనో ఆ నెగిటివిటీ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎందుకు క్లోజ్ అయిపోయిందనంటే ఇక్కడ సార్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవికి క్లారిటీ దొరికింది. ఇక్కడ సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, బారిల్ సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎప్పుడు మరి నెగిటివిటీ ఖతమవుతుందనంటే మన లోపల ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవి మనం బయట తీసినప్పుడు నెగిటివిటీ ఖతమవుతుంది. కానీ జనాలు ఏం చేస్తారంటే నెగిటివిటీ అనేది పోవడానికి అసలు క్వశ్చన్స్ అడగరు, అప్లైన్ దగ్గరికి రారు. కేవలం వాళ్ళే క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాళ్ళే ఆన్సర్ చెప్పుకుంటారు. ఆ క్వశ్చన్ మీ లోపలనే ఉంటది కాబట్టి ఆ నెగిటివిటీ అనేది మీ లోపల నుంచి పోదు, అప్పుడు పని జరగదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే మీ లోపల ఏం క్వశ్చన్స్ ఉంచుకోవద్దు, అన్ని అప్లైన్ ముందట పెట్టేసేయాలి. అప్పుడే మీకు నెగిటివిటీ పోయి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఈ బిజినెస్ పైన అని చెప్తున్నాను. तो अब मैं आपसे कहता हूं कि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है। आपके पास जितने क्वेश्चन है आप लिखिए और टूल काउंटर पर जो राहुल वहां बैठा है उसको दे दीजिए। वो सेशन कल या परसों है मुझे पता नहीं ग्रिड में, लेकिन जो भी क्वेश्चन है आपको कि आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने से अगले 3 महीने में कैसे इंक्रीज हो, क्यों नहीं हो रही है, आपके काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, व्हाटएवर जो भी दिमाग में क्वेश्चन, जैसे चरण के दिमाग में क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। आपका नाम लिखना हो तो लिखना, मत नहीं लिखना हो तो मत लिखना, फोल्ड करके देना फोल्ड करके दे देना, स्टेपल कर देना और काउंटर पर राहुल को आज शाम तक आप दे दीजिए। कल हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, जो काम के क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे, बेकार के क्वेश्चन को नहीं लेंगे, पहले मैं बता रहा हूं। और काम के कौन से क्वेश्चन होंगे
50,000 रुपए महीने अगले 90 दिन में आपकी इनकम में कैसे ऐड हो सकते हैं और उसमें क्या चीज आपको रोक रही है. ठीक है. సో అందుకనే మేము ఏం చేసినామంటే ఇప్పుడు ఒక కొత్త సెషన్ పెట్టినాము, అది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ అన్నమాట. సో ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెషన్ ఏంటంటే మీకు మీ లోపల ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తీయండి, బయటకు తీసి రాయండి. 50,000 చెక్కు మీకు రాకపోవడానికి, నెక్స్ట్ మీకు వచ్చే చెక్కులో 50,000 యాడ్ కావడానికి మిమ్మల్ని ఏం ఆపుతున్నది, మీ లోపల ఏమేమి డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో అన్ని రాయండి. రాసి బయట టూల్ కౌంటర్ దగ్గర రాహుల్ సార్ ఉంటాడో అతనికి ఇచ్చేసేయండి. మీ నేమ్ రాయాలంటే రాయండి, లేదంటే లేదు, స్టాప్లర్ కొట్టిస్తారా, మీరు ఏమన్నాయండి, కాకపోతే రాయండి. తర్వాత ఏవైతే మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో, అంటే ఏవైతే కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో వీటిని మేము తీసుకుంటాం, ఖరాబ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని పక్కకు పెట్టేస్తాం. సో ఏవైతే ఆన్సర్ చేయగల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ చేసి మేము మీకు ఆన్సర్ చెప్తాం. సో అట్లాంటి ఒక సెషన్ కూడా మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో అది రేపు అవుతుందో ఎప్పుడైతే తెలియదు, కానీ మీరు ఆ పని చేయండి. మీ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నా సరే ఎవ్వరు కూడా మొహమాట పడకుండా రాసి ఇవ్వచ్చు. चलो फिर क्या हुआ. ఏ లాంగ్వేజ్ में రాయొచ్చు, ఏ లాంగ్వేజ్ లోనే రాయొచ్చు. किसी भी लैंग्वेज में. तो मेरे को इंडस्ट्री पे निगेटिविटी था, वो क्लियर हो गया. फिर बहुत सारे लोग इसमें झूठ मूठ बोलते हैं और इंडिया में नहीं होगा, अमेरिका के लोगों को ये होता है, वो भी डाउट क्लियर हो गया. फिर अपलाइंस के ऊपर भी बहुत कुछ निगेटिविटी था, आपके ऊपर था, मतलब अपलाइन आप ही है, तो वो भी क्लियर हो गया. उसने ये भी क्वेश्चन पूछे आपने कि 300 करोड़ रुपए वेस्टिज से लिए, इससे भी पूछा मुझसे. एमबे से भी लिए, वेस्टिज से भी लिए, दोनों से लिए मैंने. किसी को पता था मैंने एमबे से लिए, किसी को पता था मैंने वेस्टिज से लिए. मैंने एमबे को बर्बाद कर दिया, ये भी क्वेश्चन था. मैंने पता नहीं क्या क्या किया, ये भी क्वेश्चन थे. और उसने ईमानदारी से सारे क्वेश्चन पूछे और मैंने बहुत शांति से सब क्वेश्चंस का जवाब दिया. क्यों? क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि लोग मेरी बदनामी करेंगे, कुछ दिन के बाद वे मेरे सबमिशन में आ जाएंगे. సో సార్ క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత సార్ యొక్క డౌట్స్ ఏవైతే ఉండే అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి. సో ఎందుకనంటే ఇంత ముందుకు కంపెనీ మీద అపోహ ఉండే, నెక్స్ట్ సార్ పైన కూడా డౌట్స్ ఉండేనంట. సో సార్ డబ్బులు తీసుకున్నారు, ఇవన్నీ అట్లా డౌట్స్ ఉండేనంట. కానీ అవన్నీ డౌట్స్ ని చాలా క్లియర్ గా మొత్తం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, సో మంచిగా అర్థమైన తర్వాత బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మరి సార్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నా జాతకంలో రాసి ఉండే ఏంటిది అని అంటే, ఇట్లా నా పైన బద్నామీ అంటే ఆరోపణలు అన్ని వస్తాయి, వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ నా సబ్మిషన్ లో మారతారని రాసి ఉంటది, కాబట్టి ఇదంతా జరిగిందని చెప్తున్నాడు సార్. तो जैसे ये डाउट्स क्लियर हो गए, फिर हमने वेस्टिज के बारे में डिस्कशन किया. और इंडिया के अंदर इस तरीके की कंपनी में लाखों का इनकम लोग ले रहे हैं और मर्सिडीज BMW कार जैसे अचीवर्स है, आपने बताया. और लास्ट में आपने एक बात बोली जो मुझे मतलब बहुत दिल को लगी. देखो, आप और हम अगर साथ में हैं और हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम मिल के काम करेंगे तो आपको भी सक्सेस यहाँ पे मिल सकती है. तो सर के अंदर एक ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा और भैया ने पूरी तरीके से वो हर एक क्वेश्चन को ओपनली आंसर दिया. पूरा लैपटॉप खोल के एक एक ईमेल बताया मुझे कि मैंने वो कंपनी को क्या ईमेल लिखा था और फिर क्या उसका रिप्लाई आया. तो इनकी सच्चाई और इनका जो ऑनेस्टी, ईमानदारी है, वो मुझे अच्छी लगी. फिर इन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प करेंगे, आप और हम मिलके अगर काम करेंगे तो ये जो लाखों में इनकम और मर्सिडीज बेंज जैसी जो गाड़ियां जो इन्होंने फोटोज में दिखाई थी वो हैदराबाद में भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया. तो वो बात पे हमने भरोसा कर लिया. शाम को 5 बजे सवेरे से लेकर वो उतने घंटे डिस्कशन के बाद 5 बजे एक कंक्लूजन आ गया कि चलो बिजनेस को करना है. फिर वहां से हमने काम को. अब रुको, हाँ बोल తెలుగు. సో అది అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సార్ చెప్పిండు, ఇది బయట ఓన్లీ బయట దేశంలోనే కాదు, మన దేశంలో కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది, మన ఇండియన్ కంపెనీతో కూడా ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో పాసిబుల్ అయిన తర్వాత, సక్సెస్ చూసిన తర్వాత, అన్ని అయిన తర్వాత, సో అంటే ఎవరైతే బెంజ్ BMW కార్ అచీవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళన్ని చూసిన తర్వాత లాస్ట్ ఒక్క మాట చెప్పిండంట బాది సార్. అది చరణ్ సార్కి చాలా బాగా నచ్చిందనంట.
నచ్చిందట. ఏంటిదంటే నేను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా కానీ సార్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఓపెన్ గా అంటే ప్రూఫ్ తో సహా సమాధానం చూపించిండు, చెప్పిండు. దాని తర్వాత లాస్ట్కి ఏమైందంటే సార్ లోపల ఉన్న అంటే బాజిల్ సార్ లోపల ఉన్న ఇమాన్దారి అంటే నిజాయితీ, హానెస్టీ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది. సో నచ్చడం వల్లనే ఈరోజు సార్ బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తా, ఎలాంటి అబద్ధం లేదు. సో మనం కలిసి పనిచేద్దాం. కలిసి పనిచేస్తే బయట ఏవైతే సక్సెస్ ఆడి, BMW, మర్సిడీస్ ఉన్నాయో అవి మన హైదరాబాద్ లో కూడా వస్తాయి. మనం కలిసి పనిచేద్దాం అనే ఒక్క మాట ద్వారా సార్ వాళ్ళు ఈరోజు కలిసి పనిచేస్తున్నారు. अब सुनो चरण, मैंने तुम्हें एलओबी समझाई, एलओबी कैसे आती है कैसे नहीं आती? आज तक नहीं समझा. సార్ ఎప్పుడన్నా నీకు ఎల్ఓబి గురించి నేను ఎప్పుడన్నా చెప్పినానంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎల్ఓబి గురించి నేను చెప్పలేదని చెప్తున్నాడు. मैंने सिर्फ ये बताया कि इस प्लान में ब्रेक अवे नहीं होता. क्या होता है जो हर महीने ऐड होता रहता है इसको, वो भी भूल गया मैं. अक्यूमुलेटिव होता रहता है और तुम कभी जीरो पे नहीं आओगे. एक टीवी की रेट 30 रुपए है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रीजनेबल है. और ये प्लान है, पूरा प्लान मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे एलओबी बताना नहीं आता है. उसके बाद इनको साइन किया है. कैलकुलेशन और एलओबी इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज श्रद्धा. క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎందుకంటే సారు ఇవన్నీ ఏం చెప్పలేదు. ఎందుకంటే సార్కి అసలు యాక్చువల్గా ఎల్ఓబి గురించి చెప్పడం కూడా రాదు కాబట్టి చెప్పలేదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ శ్రద్ధ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ అక్కడ ఏం చెప్పిండు, ఇక్కడ అక్యుములేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పీవీ రేట్స్ రీజనబుల్ ఉన్నాయి, 30 రూపాయలకు ఒక పీవీ ఉన్నది. ఈ బిజినెస్ లో పైసలు ఉన్నాయి. ఇంత మాత్రమే శ్రద్ధతో చెప్పడం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది. క్యాలిక్యులేషన్ వల్ల సాధ్యం కాలేదు. క్యాలిక్యులేషన్ రాకున్నా సరే అని చెప్తున్నాడు. तुम जब प्लान दिखाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, इस बात पे उछल जाना तुम, कि जब आप प्लान दिखाते हैं तो उस प्लान का अगर 1 घंटे में कितना परसेंटेज होता है जब आप उसके ड्रीम पर, उसकी श्रद्धा को लूटने पर, उसको किसी और के द्वारा ये ड्रीम अचीव किया गया है इसकी रिलेटिविटी बताने पर कितना समय डालते हैं और बाकी कैलकुलेशन, प्रोडक्ट्स और बाकी पंचायत में कितना टाइम डालते हो. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం. ఈ ఒక్క మాట ద్వారా మీరు పైనకి ఎగిరి కింద కూర్చోవాలి. ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మీరు చెప్పే ప్లాన్ లా ప్రొడక్ట్స్, క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇంకా ఏవేవైతే ఎంత చెప్తున్నారో అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇక్కడ మీరు ఎంత అయితే ఎక్కువ టైంని మీరు మనకు డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఆ డ్రీమ్ ని బయటకు తీయడంలో, నెక్స్ట్ అట్లా డ్రీమ్ ఎవరైతే అచీవ్ చేస్తున్నారో వాళ్లకు రిలేట్ చేయడంలో మీరు ఎంత ఎక్కువ టైం పెడితే మీ ప్లాన్ అంతా సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ एक बार जो मैंने कहा वो मैं दोबारा बोलूं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ये जब 1 घंटे आप उसके साथ बैठे पवन राज जी, तब आप उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ टाइम प्लान की कैलकुलेशन, प्रोडक्ट्स के डेमो, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, एलओबी, स्ट्रक्चर में डालते हैं और कितना परसेंटेज ऑफ टाइम उसकी ड्रीम में, उसकी ड्रीम एक्सरसाइज में, उसको श्रद्धा हो इस बिजनेस पर, इस पर उसको जो उसके सपने हैं, बेसपने किन किन ने कैसे कैसे अचीव कर लिए उसकी रिलेटिविटी पर डालते हैं. 60 to 70% टाइम इस पे डालना चाहिए जो मैं कह रहा हूं इन द फर्स्ट मीटिंग, और 30% टाइम कैलकुलेशन प्लान में डालना चाहिए इन द फर्स्ट मीटिंग. और जब वो अंदर आ गया, उसको फेंक आ गया, तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना उसे समझाने के लिए कैलकुलेशन को. लेकिन जब वो अंदर ही नहीं आया तो कैलकुलेशन समझाओगे किसको? द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू गेट इन, वो अंदर आए. समझ में नहीं आई बात? यस. जब किसी लड़की को देखने जाते हैं ना, तो पहली क्वेश्चन तो ये है कि वो लड़की हां कर दे, उसे मैं पसंद आ जाऊं. उसके बाद बाकी सारी बातें तो उसके बाद होंगी ना.
अगर पसंद ही नहीं आया तो बाकी सब बात करने से क्या फायदा होगा? और पसंद किससे आएगा? कैलकुलेशन से नहीं आएगा, ड्रीम से आएगा. సో ఇక్కడ ఒక గంట టైం మీరు ప్లాన్ చెప్పడానికి పెడుతున్నారు. ఆ గంట టైంలో మీరు డ్రీమ్ ని బయటికి తీయడంలో ఎంత టైం తీస్తున్నారు, నెక్స్ట్ ఆ డ్రీమ్ ని తీసిన తర్వాత రిలేట్ చేయడంలో జనాలకు ఎంత టైం తీస్తున్నారు, ప్రొడక్ట్ డెమో చూపించడానికి, క్యాల్కులేషన్ చేయడానికి, స్ట్రక్చర్ పైన చూపించడానికి ఎంత టైం తీస్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ 60 నుంచి 70% టైం అనేది దేనిపైన తీయాలంటే డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ పైన తీయాలి, జనాలకి రిలేట్ చేయడం పైన తీయాలి, వాళ్ళకి శ్రద్ధ రావడం పైన తీయాలి. ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పడం వేస్ట్. ఎందుకనంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ లకు రావడానికి వాళ్ళు రాకనే పోతే వాళ్ళ ఇవన్నీ చెప్పి ఏం లాభం? సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ లకు రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి రిలేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు జనాల లోపలికి వస్తారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక మ్యారేజ్ గురించి చెప్పిండు, పెళ్లి చూపులు అవుతున్నాయి. పెళ్లి చూపులు అప్పుడు ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంది, ఫస్ట్ అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాలి, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకనంటే ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చెప్పి అవన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళు బిజినెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత జీవితం మొత్తం ఉంది కదా ఆయనకు అన్ని నేర్పించడానికి. ఫస్టే నేర్పించి ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ వాళ్ళు రాకనే పోతే వాళ్ళకి అన్ని నేర్పించి ఏం లాభం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పెళ్లి చూపులు పోతున్నావు ఫస్ట్ నచ్చాలి, నచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎన్నన్నా మాట్లాడవచ్చు జీవితాంతం. సో ఇక్కడ నచ్చడం అనేది ఇంపార్టెంట్. అందుకని ఇక్కడ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్, జనాలకు రిలేట్ చేయడం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్, శ్రద్ధ తీసుకురావడంలో అంత ఇంపార్టెంట్. అందుకని మనం చెప్పే ప్లాన్ లో 60 నుంచి 70% టైం డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ కి ఇవ్వాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. तब जब मैं तुम्हारे पास आया था तब नहीं ड्रीम की सक्सेस प्रोफाइल थी? नहीं. हाँ, जब मैं इनके पास आया तब नहीं ड्रीम की सक्सेस प्रोफाइल नहीं थी. సార్ వాళ్ళ దగ్గర పోయినప్పుడు ఈ వినింగ్ టీమ్ సక్సెస్ ప్రొఫైల్ లేదు. विनिंग वेस्टिज के पास एक कार बुक थी काले कलर की, जिसको देख के मैं आया और मैं वो लेके घूमता रहता था. और मैंने इनको ये बताया कि देखो इनकी मर्सिडीज आ गई, इनकी ऑडी आ गई, ये आदमी ऐसा था, इस आदमी ने ऐसा कर लिया, जिसका चेक 10 लाख रुपए का है, इसका चेक आज 20 लाख रुपए का है, इसका चेक आज 25 लाख रुपए का है. ये सब मैं किनको बता रहा था? क्रॉस लाइन को. मेरा चेक नहीं था दिखाने को, लोग इस बात को बोलो, माइक से बोलो. मैं इच्छा तो थी बोलने की, पर बिना परमिशन के कैसे बोल सकता हूं? परमिशन मिली तो मैं आया. कई लोग इस बात को रोते रहते हैं, मैं सही शब्द बता रहा हूं, कि मेरा चेक दासू जी जितना हो जाए तो मेरे को तो आराम से ज्वाइन कर लेगा. अब दासू जी आपका पहला चेक कितने का था? 424 रुपीज. अब दासू जी ये सोचे, अगर दासू जी ने शुरुआत 424 रुपए से करी, फिर वो आज जाकर 16-17 लाख रुपए पे पहुंचे. सलीम भाई का सेम स्टोरी, और जितने भी सब लोग यहां पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ भी यही स्टोरी था, और उससे भी ज्यादा बुरी स्टोरी थी. भरत ध्यान देना इस बात पे और ट्रांसलेट करके बताना. वेस्टीज का ब्रांच ऑफिस नया इनॉग्रेट हुआ जयपुर में. गौतम बाली जी उस ऑफिस को इनॉग्रेट करने आए. हम वहां पर खड़े हुए इनॉग्रेशन के इंतजार में, और इनॉग्रेशन हो नहीं रहा था. पता है क्यों? क्योंकि एएसएम ने आके बोला, वेस्टीज के एएसएम ने, सर हमारे क्राउन आ रहे हैं भरतपुर से. भरतपुर एक जगह राजस्थान, हम उनका इंतजार कर रहे हैं. और आपको पता है एसपी भारेल और सर्वज्ञ भारेल का पिन क्या था उस समय? गोल्ड. हम गोल्ड डायरेक्टर, और हम वहां पर ये सुन रहे हैं कि हम अपने क्राउन डायरेक्टर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं आए तो इनॉग्रेशन कैसे हो सकता है? और वो एमडे में था, ग्रीन टीम यूज करता था, हमारे एलओएस में नहीं था, लेकिन और वहां तो हमने दूसरे लोगों को भी सपोर्ट दे दिया था. हमारे बच्चा था, समझ लो वो, और हम उसके इंतजार में खड़े रहे इस बात के लिए. और कौन 16 साल से जो डायरेक्ट सेलिंग के किंग कहे जाते हैं, जिनके जो व्यक्ति का इंतजार हो रहा है, उसके गुरु वो तो आगे पैर छूटा, और हम गोल्ड और वो क्राउन. और मुझे पता है वो पल हम खड़े हुए थे. उसके कुछ दिन बाद उसी ब्रांच ऑफिस में हमने मीटिंग कॉल की. हमारी टीम में प्लान दिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था. सर्वज्ञ भारेल ने प्लान दिखाया और खुद ही होस्टिंग की. होस्ट भी कोई ऐसा था नहीं जिसको होस्टिंग दे सके कुलकर्णी जी.
कि भैया तू होस्ट कर ले, मुझे बुला ले प्लान दिखाने की, नहीं, मैं खुद ही होस्ट, मैं खुद ही प्लान दिखाने वाला। और ट्रेनिंग करने वाले पता है कौन? एसपी फार्मेसी। उसके बाद लोग कितने? लोग मुश्किल से कोई 8-9 लोग, और पीछे खड़े होकर जो वेस्टीज के सेंटर मैनेजर हैं वो खड़े होकर ये देख रहे थे, देख तो ले ये लोग कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या हैं ये लोग, क्योंकि नाम तो बहुत है इनका इंडस्ट्री। अब मैं थोड़ी और इन डेप्थ बात कहने जा रहा हूं, उसके पहले ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। సో ఇక్కడ చాలా మంది ఏడ్చుకుంటా కూర్చుంటారు. ఏంటంటే బిజినెస్ అయితే స్టార్ట్ చేసినాం కానీ నా చెక్ చాలా చిన్న ఉన్నది, నేనేం చెప్పాలి జనాలకి, ఇట్లా చాలా అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డిసప్పాయింట్ అవుతారు. ఇప్పుడు భారతి సార్ ఎప్పుడైతే చరణ్ సార్ని కలిసిండో, సార్ చెక్ లేదు చూపించనీకి. సార్ ఇంత ముందుకి ఏం చూపించిండు, ఆ కార్ ఇంత ముందుకి సక్సెస్ బుక్ ప్రొఫైల్ కూడా లేకుంటే ఏముండే, జస్ట్ సక్సెస్ వెస్టీజ్ సక్సెస్ మనకి ఏదైతే కార్ బుక్ ఉండే ఆ కార్ బుక్ ని చూపించి, ఇంత ముందుకి ఈయన ఈ పని చేస్తుండే, ఇప్పుడు ఈ పని చేస్తుండే, ఈయన 10 లక్షలు సంపాదిస్తుండే, ఈయన కార్ తీసుకున్నాడు, ఈయన మర్సిడీస్ తీసుకున్నాడు, ఈయన ఆడి తీసుకున్నాడు, ఈయన 20 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు అంటే సార్ వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఏం లేకుండే. ఇప్పుడు చూడండి చాలా మంది అనుకుంటారు, ఇప్పుడు దాస్ సార్ అయితే దాస్ సార్ లెక్కలు అయితే చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు, చరణ్ సార్ లెక్కలు వస్తే అందరు జాయిన్ అవుతారు, సలీం సార్ లెక్కలు వస్తే అందరు జాయిన్ అవుతారు అని అనుకుంటారు. వీళ్ళ చెక్కులు కూడా 100ల నుంచే స్టార్ట్ అయినాయని సార్ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే, వీళ్ళ సిచ్యువేషన్ మంచిగా ఉండే కానీ మా సిచ్యువేషన్ అంతకన్నా ఖరాబ్ ఉండే. ఎందుకనంటే సార్ ఎస్పీ భారతి సార్కి అప్పటికి 16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే. అప్పుడు జైపూర్కి మనకి అప్పుడే ఓపెనింగ్ అయింది అనమాట స్టోర్ ఓపెన్ అయినప్పుడు గౌతమ్ బాలి సార్ అది ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చిందట. ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఎస్పీ భారతి సార్ గోల్డ్ డైరెక్టర్ లెవెల్ ఉన్నాడు. గోల్డ్ డైరెక్టర్ లెవెల్ ఉండి అక్కడ ఏరియా సేల్స్ మేనేజర్ వచ్చి ఆపుతున్నాడంట. ఎందుకు అనంటే ఇనాగ్రేషన్ అంటే ఓపెనింగ్ చేయడానికి ఆపుతున్నాడు. ఎందుకనంటే భరత్పూర్ నుంచి ఒక వ్యక్తి ఎవరు ఆయన ఒక క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఉండేనంట. ఆ క్రౌన్ డైరెక్టర్ రావడానికి 16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వ్యక్తిని అక్కడ గోల్డ్ డైరెక్టర్ లెవెల్లో ఆపిరంట. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓనర్ని మన గౌతమ్ బాలి సార్ని కూడా ఆపిరంట. అంటే ఎంత సిచ్యువేషన్ ఉండదు చూడండి. మళ్ళీ ఎందుకంటే మళ్ళా ఆయన కూడా ఎవరైతే ఆ క్రౌన్ డైరెక్టర్ వచ్చేది ఉండేనో ఆయన కూడా సార్ టీచింగ్ తీసుకొని ఇంత ముందుకు వేరే కంపెనీలో సార్ టీచింగ్ తీసుకొని సక్సెస్ అయిన వ్యక్తే. అట్లాంటి వ్యక్తి కోసం సార్ ఆపిరు. ఆడ విచిత్రం ఏందనంటే ఆ వ్యక్తి వచ్చి మళ్ళీ ఎస్పీ భారతి సార్ కాలు పట్టుకుంటున్నాడు. అంటే చూడండి ఎట్లా నుంచి అంటే సిచ్యువేషన్. మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయిండు. కొన్ని రోజుల తర్వాత అదే మీటింగ్ హాల్లో మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారంట సార్ వాళ్ళు. మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఎవరు ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఒకరు మీటింగ్ చేయాలంటే హోస్ట్ ఉండాలి, ప్లాన్ చెప్పేటోళ్ళు ఉండాలి, వాళ్ళు ఉండాలి, వీళ్ళు ఉండాలి అని అనుకుంటారు. కానీ సర్వజ్ఞ భారతి సారే హోస్ట్, సర్వజ్ఞ భారతి సారే ప్లాన్ చెప్పేటోళ్ళు. ప్లాన్ చెప్పేటోళ్ళు లేరు, హోస్ట్కి ఇద్దామంటే కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఛాన్సే లేదు అక్కడ. మళ్ళీ మీటింగ్ వినేటోళ్ళు ఎంతమంది? 8 మంది 9 మంది. సో వెనకాల నుంచి ఒక వ్యక్తి చూస్తుండట. ఏంటిదనంటే అరే వీళ్ళకు పేరైతే బాగున్నది కానీ చూద్దాం వీళ్ళు ఎంతవరకు చేస్తారు అని. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో సార్ వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేసిండ్రు అని చెప్తున్నాడు. మరి ట్రైనింగ్ ఇష్టోళ్ళు ఎవరు? ఎస్పీ భారతి సార్. అంటే అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎంత ఖరాబ్ ఉండే ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మంచిగా ఉన్నది, పెద్ద బిజినెస్ అయింది కాదు. మనం ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నామో అదే సిచ్యువేషన్ లో బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. సిచ్యువేషన్ కోసం వెయిట్ చేయొద్దు. నేను పెద్దగా అయినాక చేస్తా, పెద్దగా అయినాక కానే కాదు, 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. వాళ్ళు 0 కాదు మైనస్ల నుంచి స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ దాకా వచ్చారు. దేనికోసం మనం వెయిట్ చేయొద్దని సార్ వాళ్ళు చెప్పడానికి ఒక ఇదంతా చెప్తున్నారు అనమాట. जब हम नीचे होते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो सोचने का तरीका अलग होता है, और जब नीचे हो, ऊपर जा चुके हो और फिर ऊपर से धाम नीचे गिरे हो, उस समय सोचने का तरीका भी अलग हो जाता है. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం కిందికి వెళ్ళి పైనకి పోయినప్పుడు ఆలోచన చేసే విధానం వేరే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే కింది నుంచి పైనకి పోయి ఒక్కడేసారి ఘడంగా కింద వాడి మళ్ళా లేచేటప్పుడు అప్పుడు ఆలోచన విధానం వేరే ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. हमारे साथ सिचुएशन ये थी कि 16 साल इंडस्ट्री में हो चुके थे. 99 से लेकर 2015 की बात कर रहा हूं. जब मैं प्लान दिखाने के लिए खड़ा हूं और मैं कार बुक वेस्टीज का कार बुक दिखा रहा हूं और उसमें पहला पन्ना दिखाऊं और बताऊं कि देखो इनके पास
32 लाख रुपए की इनकम आती है, मर्सिडीज है, दूसरे पेज पे ये है, इनकी इतनी इनकम है, इनकी मर्सिडीज है, तीसरे पेज पे ये है, इनकी मर्सिडीज है, और मैं करीब 20 लोगों की मर्सिडीज और ऑडी और BMW दिखा दूं। उस समय मैं भी तो ये सोच सकता था कि यार पता नहीं 8-9 लोग जो नीचे बैठे हुए हैं मीटिंग में, वो ये सोच रहे होंगे कि भारी साहब तुमको तो 16 साल हो गए, तुम्हारी मर्सिडीज BMW ऑडी का है, और तुम्हारी छोड़ो, अब तो तुम्हारा लड़का आ गया, अब तो प्लान दिखा रहा है तुम्हारा लड़का, तुम कर रहे हो ट्रेनिंग, और मैं दिखाने के लिए तुम्हारे पास चेक, और मैं दिखाने के लिए गाड़ी। उस समय सिर्फ एक चीज काम कर रही थी हमारे अंदर, और वो थी श्रद्धा। इनकी आई है तो हमारी भी आई। రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు జనాలకు ఎట్లా అనిపిస్తుందంటే, మనం పైన పడి కిందికి వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. సార్కి 16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే, 16 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ బిజినెస్ లో మళ్ళా సర్వజ్ఞ భారతి సార్ ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ పోయి ప్లాన్ చెప్తున్నాడు. ప్లాన్ చెప్పి ఈయనకు మర్సిడీస్ వచ్చింది, ఈయనకు 10 లక్షలు వస్తున్నాయి, ఈయనకు మర్సిడీస్ వచ్చింది, అట్లా ఒక 20-30 మంది ఫోటోలు చూపించిండ్రు. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, అప్పుడు జనాలు ఏమనుకుంటుండొచ్చు, ఈయన 16 సంవత్సరాలు అయింది, ఈయన వేరేటలో ఫోటో చూపిస్తున్నాడు, మరి మీ చెక్ ఏది, మీ కార్ ఏదని అడిగితే ఎట్లుంటుండే. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, ఎంత ఖరాబ్ సిచ్యువేషన్ అది. కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మేము పని చేయడానికి కారణం ఏంటంటే కేవలం మా లోపల శ్రద్ధ ఉంది, మాకు కూడా వస్తుందని. यस, आज तो आपके पास में विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल है। आज तो इस विनिंग टीम की सक्सेस प्रोफाइल में आपके अपलाइन का फोटो है। మన దగ్గర అయితే ఇప్పుడు విన్నింగ్ టీమ్ సక్సెస్ ప్రొఫైల్ ఉంది, ఇంట్లో మీ అప్లైన్ ఫోటో కూడా ఉంది. అప్పుడు ఎవరో ఫోటో ఉండే, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ మన అప్లైన్ ఫోటో కూడా ఉంది, చూపించనీకి అని చెప్తున్నాడు సార్. एक अपलाइन नहीं, 2 अपलाइन नहीं, 3 अपलाइन नहीं, 4 अपलाइन, 5 अपलाइन के फोटो, और जिनको आप अगले अपकमिंग वीक की सीईओ मीटिंग में हाथ मिला सकते हो, उनसे फोटो खिंचवा सकते हो, उनको वो बिलीव दे सकते हो, उनसे उसी वक्त जब आप प्लान दिखा रहे हो तो उनसे फोन पे बात करा सकते हो, अपने मोबाइल में उनके साथ अपना फोटो दिखा सकते हो, वो आपको अप्रिशिएट करते हुए। ये सब काम आज आपके पास है ना, और मैं किसी और का दिखाते हुए कर रहा था, और तब भी मैं ये नहीं कह रहा था कि मेरे पास नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे बिल्ड करूंगा। और जो भी सर्वज्ञ कह रहा था कि लोग इसलिए कहते हैं कि मेरे पास चेक नहीं, मैं कैसे बिजनेस बिल्ड करूं। अरे तुम्हें बिजनेस बिल्ड तब करना पड़ेगा जब चेक नहीं होगा, और उससे ही बिजनेस बिल्ड होगा। సో ఇక్కడ చూడండి, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఒక అప్లైన్ ఫోటో ఉంది, ఇద్దరిది, ముగ్గురిది, 5-10 మంది అప్లైన్ ఫోటో ఉంది, మన దగ్గర నంబర్ కూడా ఉన్నది, వాళ్ళతో దిగిన ఫోటోలు కూడా ఉన్నాయి, మనం అవి చూపించి బిజినెస్ ని తీసుకురావచ్చు. ఇక్కడ జనాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, నా దగ్గర ఏం లేదు, నేను ఇట్లా చేయాలి. హలో, ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఎప్పుడు అని అంటే, మన దగ్గర ఏం లేనప్పుడే మనం చేయాలి, ఉన్నప్పుడు చేయడం కాదు. లేనప్పుడు చేస్తేనే మనకు అన్ని వస్తాయి. ఎందుకనంటే చూడండి, మన దగ్గర ఎంత దగ్గర ఉన్న అప్లయన్స్ మనం వీక్లీ మీటింగ్ లో వాళ్ళని చూపించచ్చు, వాళ్ళతో కలిపియచ్చు, వాళ్ళతో ఫోటోలు చూపించచ్చు, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర ఏం లేనప్పుడు మేము అన్ని చేసినాము, మీ దగ్గర ఇవన్నీ ఉన్నాయి, మీరు ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద బిజినెస్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు అని సార్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. अब मैं वापस आता हूं, ठीक है? अब ठीक है, अब मैं वापस आता हूं। जब मेरा 1 घंटे का प्लान हो रहा है, उस 1 घंटे के प्लान में कितना समय मेरा कैलकुलेशन में जा रहा है, और कितना समय मेरा ड्रीम, फेथ, रिलेटिविटी और ड्रीम टीम एक्सरसाइज, उसके साथ दोस्ती और रिलेशनशिप में जा रहा है। इसे जरा चेक करो, रिजल्ट उससे आने वाला है। ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు గంట సేపు ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు ఈ గంట సేపు ప్లాన్ లా నేను ఎంత స్ట్రక్చర్ గురించి, ఎంత క్యాల్కులేషన్ గురించి చెప్పినా, ఎంత నేను ఇక్కడ శ్రద్ధ గురించి, ఫేత్ గురించి మాట్లాడినా, డ్రీమ్ గురించి మాట్లాడినా, వాళ్ళతో ఒక రిలేషన్ బిల్డ్ చేయడం మాట్లాడినా, నేను ఏది మాట్లాడినా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. అక్కడ నేను ఏం చేసిన, పని చేసేది కేవలం డ్రీమ్, రిలేటబిలిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఎంత శ్రద్ధతో వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ तुम जरा दासू को दो, नहीं दासू नहीं, सलीम को दो। सलीम तो वो व्यक्ति है जो इंडस्ट्री में नहीं था,
సలీం సార్ ఎట్లాంటి వ్యక్తి అంటే అసలు ఇట్లాంటి బిజినెస్ల గురించి సార్కి అసలు సంబంధమే లేదు. भाई इंदर है, चरण है, दासू है, तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे, तुम इंडस्ट्री में नहीं थे. जब तुम्हें किसी ने पहली बार प्लान दिखाया तब तुम्हें कैसा लगा? మీకు ఎప్పుడైతే ప్లాన్ చెప్పిండో అసలు మీకు ఎట్లా అనిపించింది? तो मेरे को तो कम्प्लीटली भरोसा नहीं था ना, कहते ऐसा नम्मकमे लेकोंडे भरोसा कम्प्लीटली नहीं था मेरे को, क्योंकि ऐसे लोगों को पैसे बनने लगा के भरोसा नहीं था. इसका मतलब क्या नहीं थी? श्रद्धा नहीं है. श्रद्धा नहीं थी. कैलकुलेशन तुमने देखी थी पूरी, एलओबी समझी थी पूरी, जिसने प्लान बताया, प्लान दिखाया, एलओबी समझाया, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाए, फिर भी तुमने काम नहीं किया. क्यों नहीं किया काम? कि ऐसे चीज कुछ दिन के बाद बंद हो जाते हैं, लोगों की लाइफ खराब होती है, ये पूरे बेकार है. तो इसका मतलब क्या था? श्रद्धा नहीं थी. यही मुद्दा था ना. फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने प्रोडक्ट कुछ दिए, प्रोडक्ट देने में प्रोडक्ट तो अच्छे लगे, तो मगर थोड़ी सी श्रद्धा प्रोडक्ट्स पे आई कि मैं प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर भी फोन करने से फिर कहाँ पे बिजनेस करने के लिए बोलते हैं, बोलते मैं फोन पे नहीं करा, अच्छे हैं बोलते हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट अच्छा है अगर बोल दिया फिर बिजनेस शुरू करने के लिए बोलते हैं. ये डर से मैं उनको फोन करके ये भी नहीं बोला कि प्रोडक्ट अच्छे हैं. समझ में आ रही बात? क्या समझ में आया? मैं अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं ये बात भी उनसे नहीं कही. क्यों? क्योंकि बिजनेस करने के लिए कहीं बिजनेस में मुझे श्रद्धा नहीं है. क्योंकि जिसने प्लान दिखाया, सुनना ध्यान से, उससे श्रद्धा डेवलप नहीं हो पाई. अब क्या हर बार आपके प्लान दिखाने से श्रद्धा डेवलप होगी? नहीं. ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి, సార్కి ప్లాన్ చెప్పిండు, ప్రొడక్ట్ ఇచ్చారు, ప్రొడక్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా సార్ ప్రొడక్ట్ మంచిగా ఉన్నాయని అప్లైన్కి ఫోన్ చేసి చెప్పలేదు. ఎందుకనంటే ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ మంచిగా ఉన్నాయని చెప్తే మళ్ళీ బిజినెస్ చేయమంటారు. అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ వాడటం వల్ల, ఓన్లీ ప్లాన్ చెప్పడం వల్లనే ఆ శ్రద్ధ, అదేదైతే మనకు ఫెయిత్, అదైతే శ్రద్ధ ఉందో అది డెవలప్ కాదు. ఓన్లీ ప్లాన్ చెప్పడం వల్ల అది కాదు. लेकिन उस वक्त जो 1 घंटे का पीरियड आपने उसके साथ बिताया, उस वक्त आपकी उससे ऐसी रिलेशनशिप तो हो जानी चाहिए कि अब आप उसे अगले हफ्ते की मीटिंग में बुलाएं तो वो आ जाए, अगले मेगा फंक्शन में लेकर आए तो वो आ जाए, अगली बार उसके साथ चाय पीने के लिए बैठना हो तो वो हाँ करे. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आप उसे पूरा प्लान दिखा के उठे तो पूरी श्रद्धा एक प्लान में उस पर हो जाए. इसके लिए हम करते हैं सीईओ मीटिंग, इसके लिए हम करते हैं गो क्राउड, इसके लिए हम करते हैं ईबीएस, इसके लिए हम करते हैं फैमिली रियूनियन, जिससे वहां आके इतने सारे लोगों के बीच में उसे कोई स्पार्क आता है, फिर उसकी श्रद्धा जमती है और वो काम करता है. वो हुआ सलीम के साथ जब ये दिल्ली गया तब. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఒకటేసారి ప్లాన్ చెప్పడం వల్ల అదంతా కావాలి అంటే కాకపోవచ్చు, కానీ మనం ఎట్లా వాళ్ళతో ఎట్లా రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయాలనంటే ఒకటేసారి కాకపోయినా కానీ వాళ్ళు మళ్ళొకసారి మనకు కలవనీకి రెడీ కావాలి. అట్లా మనం వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ని బిల్డ్ చేయాలి. ఒకవేళ అట్లా రిలేషన్షిప్ని బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అందుకనే మనం ఏం చేస్తాం, వీక్లీ CEO మీటింగ్ చేస్తాం, అక్కడ కొంతమంది జనాలను కలుస్తారు. నెక్స్ట్ EDS మీటింగ్ చేస్తాం, అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ మంది జనాలు కలుస్తారు. ఇట్లాంటి గో క్రౌడ్ మీటింగ్స్ చేస్తాం, అప్పుడు ఇంకా ఈ వేల మంది చూస్తారు. ఫ్యామిలీ రియూనియన్ చేస్తాం, ఇక్కడ అట్లా వేల మంది చూసినప్పుడు ఆ శ్రద్ధ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ నమ్మకం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక్కటేసారి ఆటోమేటిక్గా అది బయటకు వచ్చేసి, అంటే ఆ నమ్మకం కలిగి అప్పుడు బిజినెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ సలీం సార్ దగ్గర జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఢిల్లీ మేపాల్ ఎంబ్రాయిడ్ గోక్రౌడ్కి వచ్చిందో అప్పుడు సార్ లోపల ఆ శ్రద్ధ అనేది బయటకు వచ్చేసింది. वही हुआ है. पहली बार जब कुलकर्णी सर सेकंड टाइम आके प्लान फिर से एक बार बताए और थोड़ा फेथ बढ़ा. फिर उसके बाद संगारेड्डी मीटिंग गया, मेगा सीईओ बोल के, वहाँ पे 9-10 लोग थे. फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग इंद्रवीर सर के घर में गया, 6-7 लोग थे. ये 2-4 मीटिंग होने के बाद इनसे रिलेशन थोड़ा बढ़ा. उसके बाद चरण भैया एक बार आके ऑफिस पे प्लान बताए, थोड़ा बढ़ गया था. उसके बाद दिल्ली के लिए प्रमोट करे. वहाँ पे भी जाने की मर्जी नहीं थी, मगर पैसे नहीं थे, बहुत फाइनेंशियली खराब सिचुएशन थी. मगर ये लोग बोले वहाँ पे गए तो बहुत जल्दी आप पैसा कमा सकते. फिर वहाँ आने के बाद गोक्राउड में सेकेंड डे आपका 1 घंटे का सेशन लिया, तो अभी ऐसा लगा कि कभी मैं हैदराबाद जाऊँ, कभी 3 महीने में क्राउन हो जाता हूँ. ऐसा वहाँ पे हो गया. उसके बाद आके काम शुरू करा. अब पूरी स्टोरी में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? श्रद्धा. क्या इंपॉर्टेंट है? श्रद्धा. अब श्रद्धा कैसे कैसे बैठेगी वो सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है.
पहली बात तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके ड्रीम क्या है, आपको पता होना चाहिए उसके ड्रीम क्या है। दूसरी बात, उसे पता समझाना पड़ेगा, श्रद्धा लानी पड़ेगी कि इस बिजनेस से ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं। फिर रिलेटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, सुनना ड्रीम एक्सरसाइज सीडी कि इतने सारे लोगों के हो गए तो आपके भी हो सकते हैं। और फिर भी उसकी नहीं होगी तो ऐसी दोस्ती और रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगले फंक्शन में उसे लेके आ सको, अगली मीटिंग में ला सको, अपने अप्लायंस से मीटिंग करा सको, दोबारा उसके साथ एक कप चाय और पी सको। न जाने कौन सी मीटिंग, कौन से फंक्शन, कौन से सीपी, कौन सी एसोसिएशन से उसकी श्रद्धा बूस्टअप हो जाए और वो दूसरा सलीम पैदा हो जाए। సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసలు శ్రద్ధ అనేది ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది. సార్ ఏం చేసిండు, ఫస్ట్ మీటింగ్ ఒక సార్ వాళ్ళు మేడం వాళ్ళు మీటింగ్ ప్లాన్ చెప్పారు. ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత ఒక చిన్న మీటింగ్, వీక్లీ మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేసిరు. దాని తర్వాత ఇంకొక మీటింగ్ వచ్చిండు. దాని తర్వాత ఢిల్లీకి ప్రమోట్ చేసిరు. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమైందంటే మెల్లమెల్లగా రిలేషన్షిప్ అనేది బిల్డ్ అయింది. రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ ఎక్కువైనప్పుడు అంటే కనెక్టివిటీ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమైంది, ఒకటేసారి మనకు ఢిల్లీలో అది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయి బిజినెస్ లో సార్ నిలబడ్డాడు, సక్సెస్ కాగలిగాడు. ఇప్పుడు బాబీ సార్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే సేమ్ అదే. అంటే అసలు ఈ శ్రద్ధ అంటే ఎవరికైనా సరే బిజినెస్ నేను చెయ్యాలి అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ మీరు ప్లాన్ చెప్తారు. ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకు డ్రీమ్ ఏముందో మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆ డ్రీము ఈ బిజినెస్ ద్వారా నెరవేరుతుందని వాళ్ళకి కలగాలి. అది ఎప్పుడు కలుగుతుంది, మీటింగ్స్కి ఎప్పుడైతే మనకు ఇట్లాంటి వీక్లీ మీటింగ్స్కు, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే అప్లైన్తో మనం కనెక్టివిటీ చేసినప్పుడు, ఇట్లాంటి పెద్ద మీటింగ్స్ ఈవెంట్స్కి వాళ్ళకి చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఆ మెల్లమెల్లగా ఆ శ్రద్ధ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఒకటేసారి ఇట్లాంటి పెద్ద మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఆ శ్రద్ధ అనేది బూస్టప్ అయిపోయి అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకొక సలీంగా మారడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్తారు. एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। उस दिन बहुत सारे लोग प्लान बताने से मना कर रहे थे, तो चरण भैया मेरे को कुछ सीढ़ी दिए। वहाँ प्लान जाते जाते उनके बैग में से निकाल के मैं बोला ऐसा लोग मना कर रहे, ये कर रहे, तो ड्रीम एक्सरसाइज करना तो पड़ेगा। फायर, थिंक फंडामेंटल, ग्रो रिच। फायर सीढ़ी सुनने के बाद तो मेरे फायर लग गई और करना तो पड़ेगा। आप एक बात बोलते हैं उसमें, मैं पहली बार जब लोगों को बुलाया 30 लोगों को, 7, 7:30, 7:45, 9:15 एक नहीं आया, एक कम बखत नहीं आया, एक कम वक्त नहीं आया। अब वो चीज मेरे अंदर बैठ गई। मैं कितने भी लोगों को मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे अंदर खुशी हो रही है। वेरी गुड, मेरे अंदर आगे मैं भी यही ఆగే పడిన వాళ్ళం. సో సారు మధ్యలో చరణ్ సార్ ఒకసారి మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని సీడీస్ ఇచ్చిండు. దానిలో కర్ణతో పడేగా, డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్, ద ఫైర్, నెక్స్ట్ థింక్ ఫండమెంటల్ గురించి. అయితే సార్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ సీడీ, ఎప్పుడైతే కర్ణతో పడేగా సీడీలో ఒక విషయం చెప్తాడు. ఏంటంటే మీరు అందరు కూడా ఇప్పుడు రాత్రి పోయిన తర్వాత అందరూ కర్ణతో పడేగా సీడీ దానిలో ఉంటుంది, మీరు క్లారిటీగా వినండి. దానిలో ఏం చెప్పారంటే నేను మీటింగ్కి పిలిచిన 7 గంటలకు మీటింగ్ అని చెప్తే 7 అయింది, 7:30 అయింది, 8:30 అయింది, తర్వాత 9 అయింది, 10 అయింది, ఒక్క వ్యక్తి కూడా రాలేదు. అయినా కానీ నేను బిజినెస్ లో నిలబడి చేస్తున్నా అని చెప్తున్నాడు. ఆ విషయం సార్కి రిలేట్ అయ్యి అప్పుడు సార్కి బిజినెస్ పైన ఇంకెక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిందని చెప్తున్నాడు. देखो मैं फिर कहता हूं, जब प्लान देके उठो तो उसके साथ कोई एक सीडी छोड़कर आओ, एक ब्रोशर छोड़कर आओ। लीव बिहाइंड ब्रोशर हमारा ना, क्या नाम है, द बिगिनिंग पैक, बिगिनर्स पैक, उसको छोड़ कर आओ। उसको विनिंग टीम की ऐप डाउनलोड कराओ। उस ऐप में जो गेस्ट एरिया है वो उस एरिया में कौन कौन सी सीडी उसको आज सुननी है वो सुनवाओ। नहीं गेस्ट चालू है वो गिफ्ट सीडी में उसे कोई सीडी ऑडियो नोट गिफ्ट कर दो 10 रुपए में। आपके मोबाइल सीडी पर गिफ्ट है, आप यूज नहीं करते हैं। जब प्रोस्पेक्ट के आप पास गए और उसको तुरंत अपने मोबाइल से ड्रीम द फायर आपने उसको गिफ्ट कर दो और लिंक उसको भेज दो कि आज की रात आप इसे सुन लेना। आपके 10 रुपए लगेंगे, 7 दिन में उसका डिलीट हो जाएगा। क्यों कि वो सब श्रद्धा कैसे डेवलप हो उसका प्रोसेस है। आज की रात वो क्या सुने उससे श्रद्धा डेवलप होगी। एक लाइन उसकी जिंदगी चेंज कर सकती है। अगले मीटिंग में उसे बुलाना इसलिए जरूरी है, उससे उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। अगले फंक्शन में उसे बुलाना इसलिए जरूरी है, उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। पड़ोस का डेमो इसलिए करना जरूरी है, उसकी श्रद्धा बढ़ती है। हमारा पर्पज ये हो
कि किस तरीके से उसकी श्रद्धा बढ़े और उसको लगे कि हाँ ये हो सकता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. సో ఇక్కడ సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మనము ప్లాన్ చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళను దీనికి ఎట్లా ఇన్వైట్ చేయాలి అని అంటే మనము ప్లాన్ చెప్పంగానే విన్నింగ్ టీమ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేయించి గెస్ట్ ఏరియా పోయి ఒక సీడీ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి. డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ నెక్స్ట్ ఫైర్ కానీ ఏమైనా సీడీ వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు వింటారు. ఈ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది శ్రద్ధని డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ అన్నమాట. వాళ్ళకు నమ్మకం ఈ బిజినెస్ పట్ల రావడానికి మనం చేసే ప్రాసెసే ఇది. సో మనం ఇది చేయాలి. చేసినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళకు నమ్మకం వస్తుంది. నమ్మకం వచ్చి అప్పుడు ఎస్ నా డ్రీమ్స్ కూడా ఈ బిజినెస్ ద్వారా నెరవేరితే అని అనిపించి వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ లో ముందుకు రావడానికి ముందుకు అంటే స్పీడ్ గా బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. हम 50 रुपए बचा लेते हैं बिजनेस पैक के, हम 10 रुपए बचा लेते हैं गिफ्ट सीडी के. क्या हो जाएगा? आपने एक आदमी को एक सीडी को छोड़ दिया. अगर चरण उसको सीडी नहीं देता तो ये बिलीफ कैसे इंक्रीज होता है, श्रद्धा कैसे बढ़ती? మనం ఏం చేస్తామంటే 50 రూపాయలు మనము బచాయిస్తాం అనమాట. అంటే మనం కాపాడుకుంటాం. 50 రూపాయలను ఖర్చు కాకుండా చూస్తాం. 10 రూపాయలు సీడీ ఇవ్వడంలో మనం ఆలోచన చేస్తాం. చూడండి ఈ 10 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఏం చేస్తాయంటే ఒక డిజిసిడీని మిస్ చేస్తాయి. ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. చరణ్ సార్ ఒకవేళ సలీం సార్కి ఆ సీడీ ఇవ్వకపోతే ఈరోజు మన సలీం సార్ ఉంటుండేనా ఈ బిజినెస్ లా? ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. और कुछ कहना है तुम्हें? हाँ दासू, जब तुम्हें सबसे पहली बार तुमने प्लान देखा तब तुम्हारे साथ क्या हुआ? సో మీకు ఫస్ట్ ఈ బిజినెస్ ప్లాన్ విన్నప్పుడు అసలు మీకు ఏమైంది, ఏమనిపించింది బిజినెస్ ప్లాన్? पहले आप तेलुगु बोलो. यस सर, हिंदी में थोड़ा बोल. हाँ बोलो. बोले पहले आप आशीर्वाद दे दो सर. आज दिन का मैं बिजनेस शुरुआत डेट है. अच्छा आज का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आज ఈ రోజు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు అంట. वेरी गुड. कितना टाइम हो गया? आज 6 years. 6 years. वेरी आज दिन 6 years कंप्लीट. टुडे. Yes. वेरी गुड. 6 years. पहले अशोक सर यूट्यूब चैनल में मैं श्रीनिवास सर का प्लान देखा था सर. वहाँ टाइम में मैं डायरेक्शन में अच्छी कंपनी ढूंढ रहे थे और बाद में 6 कंपनीज का देखा था. सो बहुत अच्छा सक्सेस किधर मिलते को मैं ढूंढ रहा था. वहाँ जगह में मैं वेस्टेज ऑफिस का 2 बार गए थे. 2 बार मेरे को एक्साइटमेंट देखा था. ज्वाइनिंग का मना किया था. वो लोग मना कर दिया. मना किया था वो लोग. कंपनी वाले मना कर दी. तुम्हारा एक्साइटमेंट कंपनी वाले लोग नहीं है, उधर एरिया सेल्स मैनेजर और एक अच्छा लीडर को मैं इंट्रोड्यूस कर सकता. तो जाके सिकंदराबाद ऑफिस में मैं पूछा मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो उन्होंने क्या बोले मैं स्टाफ हम नहीं कर सकते, वो एक्साइटमेंट लीडर है उनसे जाके मिलो. अब उन्होंने जाके उनसे मिले. यस सर. मना किया था. मैं यूट्यूब में देखा था अशोक सर का. मना क्यों करे? इन्होंने उनको बोलने के बाद वो ज्वाइन करने के लिए रेडी थे. उन्होंने इनको पूछा आप क्या करते हैं? इन्होंने बोले मैं पुलिस. वो 3 दिन फोन स्विच ऑफ कर लिए वो लोग. इंक्वायरी करने का आए तो वहाँ वे सोच रहे. यस सर. बोलिए सर. तो उसके बाद तुमने जब प्लान देखा यूट्यूब पर, यस सर, तो तुमको क्या लगा कि इसमें मुझे सक्सेस मिल सकता है? మీరు అర్థమైందా సార్? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ప్లాన్ విన్న తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది? అసలు ఈ బిజినెస్ లో నాకు సక్సెస్ అవుతా అని అసలు ఎందుకు అనిపించింది అట్లా? ప్లాన్ ఇది చూసిన తర్వాత వెంటనే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ బెంచ్ నాదే. जब उन्होंने प्लान देखा था तब उनको लगा था कि वो बेंच मेरा ही है. बेंच वेरी गुड. फिर अगेन पॉइंट, वो जो प्लान में बेंच देखा तो श्रद्धा हुई ना. Yes. ड्रीम एक्सरसाइज हुआ ना. Yes. इसका ड्रीम बाहर निकल कर आया ना. Yes. मैं यही बताना चाहता हूं, प्लान चाहे यूट्यूब पे देखेगा चाहे फिजिकल कोई दिखाएगा, एक ही चीज काम करी कि ये ड्रीम मेरा पूरा हो सकता है और यहां से पूरा हो सकता है. इस पर 100% श्रद्धा हो गई. तो ड्रीम काम किया और उसके अंदर श्रद्धा काम की कि यह पॉसिबल है. यही तो हुआ ना. यस सर. సో ఇక్కడ చూడాల్సి ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడైనా వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో ప్లాన్ విన్నా మనం డైరెక్ట్ గా పోయి ప్లాన్ చెప్పినా కానీ పని చేసేది ఏంటంటే కేవలం డ్రీమ్ మాత్రమే. ఆ డ్రీమ్ మనకు అనిపించింది, సార్కి అనిపించింది,
డ్రీమ్, ఈ బిజినెస్ నుంచి నాకు ఈ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది అనిపించింది కాబట్టి ఈ బిజినెస్ చేయాలని అనిపించింది. ఇక్కడ పనిచేసేది ఏంటంటే కేవలం డ్రీమ్ అంతే. और एक चीज मैं हैदराबाद मेंटर इंद्रवीर सर का एक सक्सेस प्रोफाइल తెలుగు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ మీటింగ్కి నాకు ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఇన్వైట్ చేసినాక సలీం సార్ యాక్చువల్గా అశోక్ సార్ ఇన్వైట్ చేశారు. అశోక్ సార్ ఏమో వాళ్ళ అత్తారింటికి వెళ్ళిపోయారు ముంబై. సార్ లేరు. సలీం సార్కి కలమని చెప్తే సలీం సార్కి వెళ్ళి కలిస్తే సలీం సార్ ఏమో మీటింగ్లో ఉన్నారు. సో ఇంద్రబీర్ సార్ ఉన్నారు, మన టీంలో చాలా పెద్ద లీడరు. సార్ ఆల్రెడీ క్రౌన్ డైరెక్టర్. సో 80,000-90,000 ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకో చెప్పి సార్ చెప్తే సార్ ఫస్ట్ నాకు సక్సెస్ ప్రొఫైల్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఛాంపియన్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఛాంపియన్స్ బుక్ ఇచ్చారు. ఆ బుక్ తీసుకొని అందులో ఓపెన్ చేస్తే అందరి దగ్గర కూడా మ్యాక్సిమం మేము ఫెయిల్ అయ్యాము, సక్సెస్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాం ఒక దగ్గర, సక్సెస్ అవుతున్నాం. అందరూ నేను వేరే ఒక నెట్వర్క్ కంపెనీలో 6.5 సంవత్సరాలు చేసినప్పుడు అక్కడ 21,000 అనేది నాకు హైయెస్ట్ ఇన్కమ్, యావరేజ్ ఇన్కమ్ 3,000. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అందరూ ఇన్కమ్ లక్షల్లో కనిపిస్తున్నాయి. లక్షల్లో ఇన్కమ్ కనిపించేసరికల్లా నాకు ఒక కంప్లీట్ ఒక నమ్మకం అక్కడి నుంచి కుదిరింది. నాకు అక్కడ 100% నమ్మకం, 1000% నమ్మకం కావడానికి యాటిట్యూడ్ బుక్ అంటే సక్సెస్ ప్రొఫైల్, ఇప్పుడున్న సక్సెస్ ప్రొఫైల్ బుక్కే అది ఇంద్రబీర్ సార్ దగ్గర తీసుకోవడం వల్లనే చాలా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు BMC మెంబర్ కావగలుగుతాం. तो सर बता रहे कि तब इंद्रवीर सर से मिलने के बाद सक्सेस तब एटीट्यूड बुक था. एटीट्यूड बुक में सारे लोगों का स्टोरी वही था. पिछले कंपनी में ऐसा काम करा, इतना इनकम था, लेकिन आज यहाँ इतने इनकम है, इतना सक्सेस है, ये गाड़ी है. वो पूरा समझने के बाद इनको लगा कि मैं भी दूसरे कंपनी में था, एवरेज इनकम 3,000 थे और हाईएस्ट इनकम 21,000 थे. तो मुझे श्रद्धा लगा कि मैं भी इसमें काम कर सकता हूँ. ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये इंटरव्यू से मिला तो फिर उन्होंने सक्सेस प्रोफाइल दिखाई, अपने टूल का यूज किया. क्यों किया? जस्ट टू इंक्रीज श्रद्धा. और इनको क्या हुआ कि इतने सारे लोग कर गए तो मैं भी कर जाऊंगा. रिलेटेबिलिटी, टीम एक्सरसाइज एंड श्रद्धा, यही काम की ना पूरे रोल में. उसके बाद इसकी मछली लाने के लिए इंदर ने और क्या किया? सिर्फ उसको ब्रीव तो बिल्ड किया, श्रद्धा ही तो बिल्ड की. इस फंक्शन में आके एसपी भारत क्या कर रहा है आपके साथ? आपको सिर्फ एक बिलीव दे रहा हूं, एक श्रद्धा इंक्रीज कर रहा हूं, विश्वास के हो सकता है ये पॉसिबल है. अब कोई फंक्शन में नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा? आप उसे लेके नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? तो ये सारी की सारी अब दासू का जो मैसिव एक्शन हुआ या सलीम का जो मैसिव एक्शन हुआ, चरण का जो मैसिव एक्शन हुआ, इंदर का जो मैसिव एक्शन हुआ, मेरे पीछे बोर्ड को लिखा है, जरा बोर्ड को दिखाना, मैसिव एक्शन. इस पूरे मैसिव एक्शन में ये जो बोर्ड पर लिखा है ना मैसिव एक्शन, देखो ये जो मैसिव एक्शन है, इस सारे मैसिव एक्शन का रीजन क्या रहा? ये पूरा जो मैसिव एक्शन है इसका रीजन क्या रहा? श्रद्धा. इस मैसिव एक्शन का रीजन क्या रहा? वो आपकी फाइंड आउट योर ड्रीम, मतलब ड्रीम एक्सरसाइज की. वो ड्रीम पे श्रद्धा बैठी, वो श्रद्धा को फॉलो करने के लिए आपने क्वेश्चंस पूछे, श्रद्धा को डेवलप करने के लिए अपलाइन से मिलाया, टूल दिए, अगले फंक्शन में लेके गए, रिलेशनशिप बिल्ड की. ये सारे काम करके श्रद्धा बिल्ड हुई, ड्रीम हाथ में था और वो एक्शन मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो कोई सलीम बन गया, कोई दासू बन गया, कोई श्रीनिवास बन गया, कोई चरण बन गया, कोई इंदर बन गया, कोई सीमाचारी बन गया, कोई संध्या बन गई, कोई बन गए. समझ में आ रही है बात? సో ఇక్కడ చూడండి, పని చేసేది కేవలం శ్రద్ధ మాత్రమే. ఇప్పుడు చూడండి, దాసు సార్కి ఆ నమ్మకం రావడానికి ఏం పని చేసింది? ఇంద్రవీర్ సార్ ఏం చేసిండు? బుక్ చూపించి సార్కి ఏం చేసిండంటే రిలేట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే సార్ కూడా ఒక స్పార్క్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ పని చేసేది కేవలం ఈ శ్రద్ధ మాత్రమే, డ్రీమ్ మాత్రమే పని చేస్తుంది. ఇంకా వేరేది ఏం పని చేస్తలేదు. ఓన్లీ శ్రద్ధ మాత్రమే, ఓన్లీ డ్రీమ్ మాత్రమే. ఓకే, ఇక్కడ పని చేసేది వేరేది ఏం లేదు. ఇక్కడ నేను వస్తున్నాను, నేను ఈరోజు జైపూర్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి నేనేం చేస్తున్నా?
కేవలం ఈ శ్రద్ధ మాత్రమే. మీ లోపల మీకు ఈ శ్రద్ధ లేదు, ఆ శ్రద్ధని బిల్డ్ చేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన. మరి ఒకవేళ మీరు జనాలను దొరకరాకపోతే నేనేం చేయాలి? వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకు కూడా శ్రద్ధ బిల్డ్ అవుతుండే, వాళ్ళకు కూడా ఈ శ్రద్ధ బిల్డ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్ లో ముందుకెళ్తుండే. ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా నేను కూడా చేసేది అదే, కేవలం ఈ శ్రద్ధని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే ఈ శ్రద్ధ బిల్డ్ అవుతుందో, అంటే శ్రద్ధ అనేది మనకు వస్తుందో, అప్పుడు మన డ్రీమ్ చేతులు ఉంటుంది. ఆ డ్రీమ్ చేతులు ఉన్నప్పుడు ఏమవుతానంటే ఈ యాక్షన్ అనేది మ్యాసివ్ యాక్షన్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి, ఇప్పుడు ఏమైందో ఒకరు సలీం సార్ అయ్యారు, ఒకరు దాస్ సార్ అయ్యారు, ఒకరు చరణ్ సార్ అయ్యారు, ఇట్లా ఒక్కొక్కరుగా మారింది. అంటే ఒక్కొక్కరు ఇంత మ్యాసివ్ యాక్షన్ చేసి ఇంత సక్సెస్ తీసుకున్నారు. కేవలం కారణం శ్రద్ధ మాత్రమే. ఎస్ అవును. బోలో అంటే అంతకుముందు నాకు ఒక నెగిటివ్ థాట్ ఉండేది, నెగిటివ్ ఆలోచన ఉండేది. ఏంటంటే అసలు సిస్టమ్ అనేది ఒక ప్రాఫిటబుల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మేము చాలా లాస్ అయ్యాం. వేరే సిస్టంలో, వేరే కంపెనీలో, ఎక్స్ కంపెనీలో అక్కడ లాస్ అయ్యాం. ప్రాఫిటబుల్ అనేసరికల్లా లాస్ అయ్యాం. సో ఈ కంపెనీలు చేయడం అనేది ఫాస్ట్గా జరగట్లేదు. ఎందుకంటే 5 నెలలకు నేను బ్రాంచ్ అయ్యాను. 5 నెలల బ్రాంచ్. చాలా మంది 1 monthలోనే క్రౌన్, 1 monthలోనే స్టార్లు అయిపోతున్నారు. మనకు అంత ఫాస్ట్ లేదు, చాలా స్లో ఉన్నాం. సో ఆ టైంలో సలీం సార్ ఏం చేశారంటే 2018లో చాలా ఫోర్స్ఫుల్గా నాకు ఫ్యామిలీ రీయూనియన్ ఢిల్లీకి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. 2018 డిసెంబర్లో చాలా ఫోర్స్గా తీసుకుని వచ్చారు. సార్ మీరు రావాలంటారంటే, సార్ నేను వస్తాను, కానీ మా మేడం మాత్రం రారని చెప్పిన. మా మేడం రారనుకునే లేదు ఇద్దరు రావాలంటూ చెప్తే ఒక 10,000 రూపాయలు మేము పెట్టేసి, ఒక 10,000 రూపాయలు నాకు డబ్బులు లేకపోతే ఇంకో నా చేతికో ఉంగరం ఉంటే ప్రతిసారి అదే కనుక పెట్టేటండి. ఎందుకంటే అది అట్టో ఇచ్చింది కదా, ఏం అడగరు కదా. సో అదే పెట్టేసి తీసుకున్నా. సార్తో వెళ్ళిపోయినా. ఫ్యామిలీ తర్వాత స్టేజ్ మీద నుంచి సర్వైకల్ భారత్ సార్, విన్నింగ్ టీమ్ ఇస్ ద నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక్కసారి చెప్పిన తర్వాత విన్నింగ్ టీమ్ మీద కంప్లీట్ 100 నుంచి 1000% నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఈరోజు బిజినెస్ ఇంత ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతున్నాం. ఓన్లీ రీజన్ విన్నింగ్ టీమ్ ఇస్ అ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. ఇంతకుముందు వేరే కంపెనీ, వేరే పేరు ఉండేది. కొన్ని వేలల్లో, కొన్ని లక్షల్లో నష్టపోయాం. అక్కడ నష్టపోయామంటే నష్టపోయామని కాదు, కానీ ఇక్కడ రోడ్ మ్యాప్ టు సక్సెస్ అంటే 80 రూపాయలు ఉండేది. అక్కడ 30, 300, 400 బుక్ ఉండేది. అదే బుక్ మళ్ళీ ఎక్కడ కష్టం ఉండేది కదా. 80 రూపాయలకి బయట ఏం రావట్లేదు. మీరు V20 బుక్ మన ప్రింట్ చేద్దామంటే 3,000 రూపాయలు అవుతుంది. మన దగ్గర చూస్తే 650 రూపాయలు సక్సెస్ ప్రొఫైల్. సో చూడండి, అని నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే, సో సిస్టమ్ మనకి డెవలప్ చేయడానికి విన్నింగ్ టీమ్ ఎంత డెడికేటెడ్గా ఉందని చెప్పి సర్వైకల్ భారత్ సార్ స్టేజ్ మీద చెప్పినప్పుడు, ఆ ఒక్క 2018లో నాకు ఇక్కడ మైండ్లో ఉన్న ఆ కచరా ఉంది కదా, తీసేసింది. ఆ కచరా తీసి నా మైండ్ అనేది ఫాస్ట్గా ముందు పరిగెత్తడానికి ఈరోజు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంత నాకు టూల్స్ ఇస్తారో లేదు, కానీ నా బిజినెస్ అంతా టూల్స్ 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 టూల్స్. तो सर ने ये कह रहा है कि 2000లో ఓపెన్ మీటింగ్ కాస్ట్ ఏమో 50 రూపాయలు ఉండేది. మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇవాళ 50 రూపాయలు ఉంది. ఇవాళ 30 రూపీస్ కూడా ఉన్నది. BBS అంటే TDS అయితే మాత్రం మినిమం అప్పుడు 350 రూపీస్ పెట్టి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇవాళ డేట్లో హైదరాబాద్లో చేస్తే కూడా 300 లేదు. ఆఫ్టర్ 25 years अंत गैप इन्फ्लेशन और सीटी चार्ज कितना रुपया हमारा 800 और ये चार्ज 16,000 రూపీస్. అండ్ ఒక్క లాంగ్వేజ్ లో కాదు, మళ్ళా 2 లాంగ్వేజ్ లో చేపించేవాళ్ళు. అంటే అప్పటికి 30 వేలు ఓన్లీ మనం సిఈపి చేపించడానికి. అండ్ ఈ సిఈపి ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 800 అసలు సిడి ఆఫ్ ది డే అంటే మనకు బయట ఉంటుంది 2,500. అది 3 నెలలకే. 3 నెలలకి 2,500. కానీ వచ్చే ఓన్లీ 2 లాంగ్వేజ్లు వస్తాయి. అవి కూడా 2 సిడీలు వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఒక సంవత్సరం మొత్తం తీసుకున్నా కూడా మనకెంత చాలా తక్కువ. ఒకసారి సంవత్సరం మొత్తం ఒక సిఈపి క్లబ్ యాడ్ చేసుకుంటే మీకు అన్లిమిటెడ్ సిడీస్ వస్తున్నాయి, అన్లిమిటెడ్ మీకు వీడియోస్, అన్లిమిటెడ్ ఆడియోస్ వస్తున్నాయి.
सो सर ने ये कह रहा है कि तब में हम सिस्टम फॉलो कर रहे थे, लेकिन सिस्टम फॉलो करने के लिए भी हमारा मन नहीं लगता था, क्योंकि वो सिस्टम में वो जो भी सिस्टम शुरू रन करे ना, वो बहुत प्रॉफिटेबल, वो बहुत पैसे कमा रहे थे। तो इसीलिए जो पुरानी कंपनी पुराना कंपनी में, तो इसके बाद जब सलीम सर ने दादू सर को फैमिली रियूनियन में फोर्सफुली लेके आए, तब सर्वे के बाद सर स्टेज से कह रहे हैं कि ये विनिंग टीम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तब उनको श्रद्धा डेवलप हो गया और तब उनका ये टूल्स और सिस्टम को यूज करना शुरू किया। उसके बाद अभी ये सक्सेस है। आप अगर फंक्शन में नहीं ले जाओगे तो श्रद्धा कैसे डेवलप होगी? फंक्शन में इसलिए ले जाना जरूरी है कि वो श्रद्धा डेवलप हो, और बार बार क्यों जाना जरूरी है कि वो बार बार बेसिक डेवलप होती रहे, मजबूत होती रहे। इसे इंपोर्टेंट है फंक्शन, किसे इंपोर्टेंट है सीपी, किसे इंपोर्टेंस है बुक्स की और टूल्स की। సో చూడండి, ఇప్పుడు మరి ఫంక్షన్ కి రాకపోతే ఎట్లా, ఫంక్షన్ కి రాకపోతే ఈ నమ్మకం ఎట్లా పెరుగుతుంది, మళ్ళీ ఫంక్షన్ కి రాకపోతే ఈ నమ్మకం అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ ఎట్లయితుంది? అది కానే కాదు. ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ ఫంక్షన్ కోసమో అప్పుడే మన శ్రద్ధ అనేది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయి మనం ఇంకా ముందుకెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇయర్ ఎండ్ కి రైట్ మిగిలిపోయిన డబ్బులు ఏం చేసేవాళ్ళంటే విన్నింగ్ టీము రైట్ చారిటీ చేసేసేది. అండ్ దానికి ఉదాహరణ మేము హైదరాబాద్ లో కూడా ఒక చారిటీ దానికి డొనేట్ చేయించాము. అన్ని అయితే हो गया. अब रियल हीरो के पास जाना है. रियल हीरो क्या नाम तुम्हारा? नरसिंह राव. माइक पास लो. अभी तुमने सुना, अब तुमको समझ में आ रहा है तुम्हारा चेक 1.5 साल में 3,000 रुपए क्यों है? या समझ में नहीं आया? पहले सर मेरा 8,000 था. 8,000 था पहले. 2 महीने 3 महीने के बाद क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया आने वाले. वो छोड़ो. तुमको समझ में आया 1.5 साल में चेक 3,000 रुपए का क्यों है? సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని సంవత్సరంన్నర నుంచి పనిచేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఈ అప్పటి నుంచి చెప్పిన దాంట్లో మీకేమైనా అర్థమైందా? మీ చెక్కు 3,000 రూపాయలే ఎందుకు ఉన్నది అని మీకేమైనా అర్థమైందా అని అడుగుతుంది సార్. 3,000 ఉండే కారణం అంటే నాకు ఈ వచ్చే వాళ్ళంతా అపనమ్మకంతో ఈ ప్రొడక్ట్ వాడడం అంటే ఏదో డీప్లాట్ చేస్తున్నాడు నన్ను ఏదో మాయ మాటలు చెప్పేస్తున్నాడు అన్నట్టు అర్థమైంది సార్. శ్రద్ధ అనేది దేక तो वही श्रद्धा नहीं हो रहे के कारण ही श्रद्धा नहीं हो रही है, इसमें मैसेज एक्शन नहीं हो रहा है. हाँ सर. और जब खुद की श्रद्धा नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब खुद की श्रद्धा नहीं है तो ऐसा आदमी दूसरे को श्रद्धा कैसे पास ऑन कर सकता है? చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మనకే ఇక్కడ నమ్మకం లేదు, మనకే శ్రద్ధ లేదు. మరి శ్రద్ధ లేనప్పుడు మ్యాక్సిమం యాక్షన్ ఎడికల్ వస్తుంది. వేరే వాళ్ళకి మనం శ్రద్ధ ఎట్లేయగలుగుతాం మన దగ్గరనే లేకపోతే? और जब खुद की श्रद्धा नहीं है तो दूसरे को श्रद्धा पास ऑन नहीं कर सकता. जब वो पास ऑन नहीं कर सकता तो उसको भी श्रद्धा नहीं होगी, तो सारी की सारी फौज अश्रद्धा वालों की रह जाएगी. तुम्हारा चेक 3,000 का रह जाएगा 1.5 साल में. आप अगर किनारे पे खड़े हो, आप गंगा में उतरोगे तब तो दूसरे को गंगा में उतार सकते हो. आप किनारे पे खड़े रहोगे, दूसरे को गंगा में कैसे उतार सकते हो? మనము ఇప్పుడు రోడ్డు మీద నిలబడి ఎదుటి వ్యక్తులను ఎట్లా ఈత నేర్పించగలుగుతాం? మనం పోయినప్పుడే వేరేటోళ్ళని తీసుకుపోగలుగుతాం, వేరేటోళ్ళకి ఈత నేర్పించగలుగుతాం. समझ में आ गया? अच्छा, अब समझ में आया? तो मैसेज एक्शन कितने प्लान दिखाते हो दिन के? రోజుకి ఎన్ని ప్లాన్లు చెప్తారు? 2 प्लान. अब 2 प्लान दिखाते हैं. सलीम तुम कितने दिखाते हो? 10 से 15 दिखाए, बोल के गला बैठ गया. दासू एक दिन में एवरेज 10 to 20, हाईएस्ट 30 to 40 एक दिन में ऑनलाइन मिला के 20-25 लोग. एवरेज 10 to 20 बीच में. आप कितने दिखा रहे हो? 2. सर वो 2 भी कब दिखाते? और कभी अरे मैं समझता हूँ, ये तो यहाँ खड़े हो रहा है इसलिए तो बोल रहा है. कुछ दिखाता होगा 1.
तो डेली बताओ और कैसे बताते हो प्लान में? श्रद्धा दिखाते हो? श्रद्धा, उसको श्रद्धा, उसका टीम एक्सरसाइज, उसका टूल दिया, बुक दिया? नहीं दिया। अब समझ नहीं आ रहा, हिंदी समझ में नहीं आ रहा। సార్ మీరు ప్రతి ప్లాన్ పోయినప్పుడు మీరు టూల్స్ ఇస్తారా? ఇప్పుడు సార్ ఏదైతే డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పిండో ఆ డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా అని అడుగుతుంది సార్. టీమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటా, ప్లాన్ ప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకు ప్రొడక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తారు సార్. प्रोडक्ट नॉलेज देते. समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? अरे ये मैंने तुमको थर्मोमीटर दे दिया है, तुम किसी को कोई भी चेक करके कहीं से भी रिजल्ट निकाल सकते हो. रस्सी समझ में आई बात की नहीं? क्या खमर खमर कयूं? समझ में आया तुमको? चलो इसको तो कुछ तो समझ में आया, दोबारा बोलूं? जो कुछ इनसे था वो तुमसे बोलो. समझ में इधर आओ, बोलो. अब मैं प्लान खाली क्या है, डेमो दिखाता हूँ सर. फ्लोट मिरर का और फ्लैट सेल का डेमो दिखाता हूँ. दिखा के प्लान बोलता हूँ, यानी कि नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है बोल के, हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, एग्री केयर बोल के बताता हूँ. यानी कि सामने वाले बोल दो, लेकिन सामने वाले जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नेगेटिव आ रहा था. क्यों क्यों आ रहा था बोलो? क्यों बोले तो उसको टूल्स प्रमोट नहीं करने की वजह से हो रहा बोल के लोग आप समझ में आ सर. मेन टूल्स है. ड्रीम पे बात किया उसकी कि नहीं? ड्रीम्स के बारे में बोलते यानी कि अभी तो वो साइन अप नहीं करा, तो उसको ड्रीम्स बोले तो क्या है बोले तो सामने वाला जाएगा आने के ड्रीम्स के बारे में बात करें तो बोलते नहीं बोले सर. कम लोगों को बोला मैं ड्रीम्स के गलती बारे समझ में. में आ रही है? वो साइन अप, वो लड़की मेरे घर में आ जाएगी तब मैं उससे प्यार करूंगा, या देखते ही पहले प्यार होगा तो घर में आएगी? समझ में आ रहा है? చూడండి, ఇప్పుడు ఒక ఆమె ఉన్నది, ఆమెను అంటే ప్రేమ అయినాక ఆమె నాతో వస్తుందా, లేకపోతే ఆమెతో నాతో వచ్చినాక నేను ప్రేమిస్తానా? अब कुछ समझ में आया? ये समझ में आया सर. क्या करना है अब? अभी तो सामने वाले को ड्रीम्स पता के बारे में बोलने का है. हाँ. और क्या क्या करना है? మిస్సింగ్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ డ్రీమ్ గురించి సార్ చెప్తలేడు. డ్రీమ్ గురించి చెప్తే ఆయన అయిపోతున్నాడు. इनकम, पैसिव इनकम, यानी कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम. हाँ, और श्रद्धा पैदा करना है उसमें, श्रद्धा पैदा करना है. सक्सेस प्रोफाइल के बारे में इसमें और फंक्शन में लेके आना है. जी हाँ. अभी कितने लोग लेके आए फंक्शन में? अभी तो सर 3 आए सर. 3 आए. बताए क्यों? खुद को श्रद्धा नहीं है, खुद ने काम नहीं किया. 3 तो आ गए, उनका भाग्य चक्र था इसलिए. ये तो 30 को ला सकते थे, 1.5 साल से बिजनेस में है. क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है कि फंक्शन में लाने से श्रद्धा बढ़ेगी. समझ में आ रहा है फर्क? अच्छा, कौन अब मैसिव एक्शन कैसे होगा? जब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, जब आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग होगा तो मैसिव एक्शन बढ़ेगा कि नहीं? सरदार जी इधर आओ. इसको बुलाना, क्या नाम सरदार जी तेरा? अरविंदर इधर आओ. अमरिंदर सर. हाँ, मैं भी किसी को भी बुला सकता हूं, मैं भी खून सवार है मेरे सिर पर. सब तैयार है ना? कोई भी आएगा इधर अभी? हाँ, అందరూ రెడీ ఉండండి, ఎవరైనా రావచ్చు ఇక్కడికి. हाँ, बीच में खड़े हो, माइक लो. इस पूरे 1-1.5 घंटे के सेशन में कुछ गलती समझ में आ रही है अपनी या नहीं आई? कुछ गलती हो रही थी कि नहीं हो रही थी? भैया थोड़ी गलती तो कर रही थी, हमने करेक्शन किया उसको. हाँ, ऑलरेडी गलती पे हम काम कर रहे हैं. तो अब अभी श्रद्धा और बढ़ गई है तो डेफिनेटली अभी और अच्छा रिजल्ट आएगा. हमारी बढ़ गई है. 2 बातें अलग अलग हैं, फिर सुनना. हमारी बढ़ गई है. क्या हमारी जो श्रद्धा है हम दूसरे में वो इंजेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं? 2 अलग अलग काम हैं. अरे बोल तेलुगु. సో చూడండి, ఇక్కడ 2 విషయాలు వేరు ఉన్నాయి. ఏంటిదనంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ శ్రద్ధ అంటే ఆ నమ్మకం రావడం వేరే విషయము, ఆ నమ్మకాన్ని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం వేరే విషయం. सब समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी श्रद्धा तो है तो मेरा मैसिव एक्शन होगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मैं दूसरे में इंजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं. సో ఇక్కడ मुझे इंजेक्ट भी तो करना है ना, मुझे दूसरे के अंदर डालना भी तो है. और उसकी श्रद्धा कैसे डेवलप हो, उसकी टीम एक्सरसाइज कैसे हो, उस पर काम करना होगा और वो सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से उसकी श्रद्धा डेवलप होगी, जो विनी टीम 10 को स्टेप में बताती है और टीम एक्सरसाइज में बार बार बताती है. సో ఇక్కడ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు శ్రద్ధ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. మనకు శ్రద్ధ ఉంటే మనం మ్యాసివ్ యాక్షన్ చేస్తాం, మనం ముందుకెళ్తాం.
కానీ ఈ బిజినెస్ మన ఒక్కరితోనే కాదు, ఎదుటి వ్యక్తుల లోపల కూడా మన దగ్గర అయితే శ్రద్ధ ఉందో అది వాళ్ళ లోపలికి పోయినప్పుడు, అంటే వాళ్ళ పైన అది పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనతో రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనము మన లోపల ఉన్న శ్రద్ధని వాళ్ళకి పంపించలేకపోతామో అప్పుడు రిజల్ట్ రాదు. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. మనం ఆ శ్రద్ధ, మన లోపల ఉన్న శ్రద్ధను ఎదుటి వాళ్ళకి ఎట్లా ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఆ శ్రద్ధ ఎట్లా డెవలప్ కావాలో మనం నేర్చుకోవాలి. దాని గురించి మనకు 10 కోర్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. డ్రీమ్ ఎక్సర్సైజ్ 3Dలా పాయింట్ టు పాయింట్ ఉన్నది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, డ్రీమ్ గురించి మాట్లాడాలి, దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళతో రిలేట్ చేయాలి. ఇది పాయింట్ టు పాయింట్ ఉన్నది, దానిలో మనం నేర్చుకోవాలి, దానిపైన మనం పని చేయాలి. समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, అర్థమైందా అందరికీ? समझ में आ गया कुछ? अच्छा, खड़े हो जाओ. किस आदमी को ब्रेक थ्रू आया और किसको लगा कि मैं अब 90 दिन के अंदर चमत्कार पैदा कर सकता हूं, एक बार खड़े हो जाओ. जिनको ये लग रहा है, जिनको लग रहा है.